मैं भी कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहां पर बड़े वाद विवाद। किसी ने कहा कि हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा, कोई कहे हमारा धर्म अच्छा। कोई सुन नहीं रहे थे उनकी बात, बड़बड़ाए जा रहे थे एक के बाद। बहरहाल मैं तब नहीं थी वहां, नसीब मैं एकदम बाद में आखिर में। सो मैंने कहा कि जो धर्म अंदर नहीं है वो बाह्य के धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रखता। आप ही बताइए, कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, क्रिश्चियन हो, सिख हो, नहीं तो जैन हो, नहीं तो और कोई बुद्धिस्ट हो, नहीं कुछ, उस पे उसके धर्म का कोई बंधन है? अगर समझ लीजिए कोई जैन पॉलिटिशियन हो जाए तो पैसे नहीं खाएगा क्योंकि वो जैन। कोई हिंदू बड़ा अपने को हिंदू हिंदू का है, अगर उसको पैसा मिलता है तो क्या अपने देश को बेचेगा? नहीं। धर्म कहाँ है? धर्म अंदर, हमारे अंदर अंदर बसी हुई चीज है। धर्म का मतलब है कि आपके जीवन के हर एक क्षण में सूक्ष्मता से भी आप अधर्म कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। उस धर्म को प्राप्त करना है, बाह्य के धर्म को नहीं। फिर मैंने कहा कि बाह्य के इतने धर्म बने हैं तो सिर्फ झगड़ा करने के लिए। न जाने हजारों मुसलमान मरे जा रहे हैं, हजारों हिंदू मरे जा रहे हैं, क्रिश्चियन मरे जा रहे हैं, भगवान के नाम पे सब मरे जा रहे हैं। ये भी कोई बात हो सकती? सोचिए आप लोग, आप बड़े बुद्धिमान बंबई के लोग हैं, आप सोचिए कि क्या धर्म के लिए आप लड़ सकते हैं? और जो बड़ा धर्म रक्षण भी करते हैं कि वास्तविक बहुत धार्मिक होते हैं। पानी पाएगा तो थोड़ा। सो मैंने ये बात कही कि साहब, रोम में मैंने बात कही कि धर्म एक होता है। विश्व का धर्म अपने अंदर बसा हुआ निर्मल, उसमें कोई कालिमा नहीं, वो विश्व का धर्म स्थापित होना चाहिए। तो वहां के जो कैथोलिक चर्च वाले थे वो बड़े घबरा गए। उनका कभी विश्व का धर्म हम नहीं चाहते, हम तो चाहते अलग अलग धर्म, कैथोलिक अलग हो, प्रोटेस्टेंट्स अलग हो, और उसी प्रकार हर एक धर्म अलग 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 हो। मैंने कहा किस लिए? आपस में लड़ने के लिए? आप अलग अलग धर्म क्यों चाहते हैं? नहीं तो आप किस बहाने से लड़ाई करेंगे? अगर एक धर्म हो जाए सारे संसार में तो फिर आप कैसे लड़िएगा? और वो भी एक धर्म जो आपके अंदर जागृत हो गया। उस धर्म की जागृति हुए बगैर कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि हमें शांति चाहिए तो शांति का यज्ञ करो, ये करो, वो करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। मनुष्य का पूरी तरह से परिवर्तन हुए बगैर ये संसार ठीक नहीं हो सकता। और ये आज का जो समय है ये विशेष है, इसको मैं कहती हूँ ब्लॉसम टाइम। ये समय है जिसको कि लास्ट जजमेंट कहा गया है, जिसको कुरान में क़यामा कहा गया है, और हम लोग भी इसको बहुत बड़ा एक संक्रमण का समय मानते हैं। अनादिकाल से इसके ऊपर बहुत भाष्य हुए हैं, इतना ही नहीं भविष्य हुए। ये विशेष काल है जो इस कल युग में ही होने वाला काम है, जहाँ हजारों लोग जो गिरी कंदरों में सत्य को खोज रहे थे उसे पाएंगे। वो यही समय, यानी ये विशेष समय है, आप विशेष लोग, और इसे पाने के अधिकारी आप ही, और आपको ये प्राप्त होना चाहिए। पर आप अगर कोई बड़ा भारी अफसर है तो उसकी खोपड़ी खराब,
वो क्यों ऐसे काम करेगा। दूसरे कोई है तो वो म्यूजिक के बड़े भारी कहना चाहिए कि मशहूर है, वो क्यों अपनी खोपड़ी खराब करे। तीसरे हैं वो बहुत रुपया बना रहे हैं, वो क्यों अपनी खोपड़ी खराब करें। और फिर जब उन सब चीजों से आप पे तकलीफ आती है, विपत्ति आती है, तब फिर आपकी आंख जगती। जैसे कि अब कोई बता रहे थे कि साहब आजकल तो बिल्कुल रिसेशन आ रहा, पैसा है ही नहीं, तो इतना बड़ा आपने इकोनॉमिक्स खड़ा किया तो ये हालत क्यों हो गई, क्यों हो गई, क्या बात। उसमें धर्म नहीं है, और वो भी धर्म जो हमारे अंदर है। उस धर्म की जागृति होते ही सबसे पहली बात मनुष्य में होती है कि वो शांति में समा जाता है। शांति के सागर में आनंद की लहरें, ऐसा आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। और उसके लिए पंढरपुर जाने की जरूरत नहीं, द्वारिका जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही अंदर। हाँ। अब प्रदेश में तो बहुत काम हो रहा है। रशिया में आपसे चौगुने लोग आते हैं एक एक प्रोग्राम में, मान लीजिए बात को, हमेशा स्टेडियम में प्रोग्राम होता है। अब उन रशियन लोग क्यों आते साहब, वो पूछते हैं कि माँ रशियन पे आपकी कृपा क्यों। मेरी तो कोई ऐसी कृपा नहीं विशेष, लेकिन क्यों आते, क्योंकि कम्युनिज्म की जो आपदाएं हैं, तकलीफें हैं, विपदा हैं, उसको बहुत उठाया उन्होंने, उसे परेशान हो। और दूसरी तरफ उनके अंदर किसी भी तरह के ऐसे संस्कार नहीं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो कि ये हो कि ऐसे हो कि वैसे, कुछ एकदम क्लीन स्लेट कहते हैं ना, ऐसे एकदम साफ सुथरे। वो सहयोग में ऐसे बैठे और बैठते साथ जम गए। महाराष्ट्र में ये जरूर है, महाराष्ट्र में ये है कि आप पार हो जाएंगे, वो तो क्षण भर में हो जाते हैं, क्योंकि भूमि ऐसी बड़ी, आपके पूर्व पुण्य बहुत बड़े, तभी आप इस भूमि में पैदा हुए। महाराष्ट्र के भूमि में पैदा होने वाला आदमी न जाने कितने पुण्यों के बाद हुआ, न जाने कितने पुण्य उसने कमाए, और जिसके कारण वो यहाँ पैदा हो। अब उस पुण्याई का ये हाल हो गया है कि सब कुछ भूल गए और न जाने क्या करते रहते। वैसे ही वहां बात नहीं, रशिया के लोग सीधे सरल, दबे हुए, कुचले हुए, और उनको पैसे का इतना समझ नहीं। उनसे उनकी गवर्नमेंट ने कहा, आपको सुनाई दे रहा है ना उधर, क्या कह रहे, ऐकायला येते का तिकडे, बरोबर, अहो हिंदी भाषा समजत नाही का तुम्हाला, अहो आपली राष्ट्रभाषा आहे, आणि आता स्वतंत्रता दिवस येतोय ना, त्यामुळे म्हटलं हिंदीतच बोलावं। पर राष्ट्र के प्रति भी एक धर्म, वो धर्म है, उसे समझना चाहिए। जो लोग पॉलिटिक्स में गए हैं, राजकारण में गए हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि हमें नाम कमाना है, पैसा नहीं। पैसा कमाना है तो बिजनेस में जाओ, वहां आप नाम कमाने हैं। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री का नाम आज भी लो तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं। उनका पैसा कमाया था, नाम कमाया।
यही बात सरकारी नौकरी की है कि जो सरकारी नौकर है वो भी नाम कमाते। अभी हम लोग प्लेन से आ रहे थे तो 2-4 सरकारी बड़े भारी लोग थे, वो बैठे थे, हमें देखते उन्होंने मुंह फेर लिया। वजह ये कि वो क्या होता है बाहरों में पैसा सकते चक्का, हाँ हवाला, वो लोग हवाला में पकड़े गए। हवाला आओ बेचारे। జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ స్పీచ్లో శ్రీ మాతాజీ గారు విశ్వధర్మం సత్యధర్మం గురించి వివరిస్తున్నారండి. నేను ఒక కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాను. అక్కడ పెద్ద వాగ్వివాదం జరుగుతుంది. ఒకరు మా ధర్మం గొప్పది అని, ఇంకొకరు మా ధర్మం గొప్పది అని అంటున్నారు. ఎవరు మాట వినడం లేదు. గొడవగా ఉంది. గొడవ పెద్దది అవుతూ ఉంది. నేను అప్పుడు అక్కడ లేను. నేను తర్వాత వచ్చాను. నేను చెప్పాను, ఏ ధర్మం మన లోపల లేదో ఆ బాహ్య ధర్మానికి అర్థం లేదు. మీరే చెప్పండి. ఎవరైనా హిందువు, ముస్లిం, క్రిస్టియను, సిక్కు, జైనులు ఎవరైనా ఆ ధర్మంకి బంధన్ ఉందా? మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎవరైనా జైనులు ఉండి రాజకీయ నాయకులు అయితే డబ్బులు తీసుకోరా? ఆ జైనులు నీతిగా ఉంటారా? ఎవరైనా హిందువు అయి ఉండి అతను హిందూ అంటుంటాడు, అతనికి డబ్బులు ఇస్తే అతడు తన దేశాన్ని అమ్ముకుంటాడా? అమ్ముకోడా? మీరే చెప్పండి. ధర్మం ఎక్కడ ఉంది? ధర్మం లోపల ఉంది, మన లోపల ఉంది, లోపలనే ఉంది. ధర్మం యొక్క అర్థం మీ జీవనంలో ప్రతి క్షణంలో సూక్ష్మత వలన మీరు ఏమీ చేయలేరు. ఆ ధర్మాన్ని మీరు ప్రాప్తించుకోవాలి, బాహ్య ధర్మాన్ని కాదు. నేను మళ్ళీ చెబుతున్నాను, బయట ఎన్ని ధర్మాలు తయారుగా ఉన్నాయో అవన్నీ గొడవలు పెట్టుకోవడం కోసమే. తెలియదు. వేల మంది ముస్లింలు మరణిస్తున్నారు, వేల మంది హిందువులు మరణిస్తున్నారు, వేల మంది క్రిస్టియన్లు మరణిస్తున్నారు. భగవంతుడి పేరుతో, ధర్మం పేరుతో వారు అందరూ మరణిస్తున్నారు. ఇది కూడా ఒక మాట. మీరు ఆలోచించండి. మీరు బుద్ధిమంతులు. ముంబై వాళ్ళు మీరు ఆలోచించండి. ధర్మం కోసం మీరు గొడవలు పడొచ్చా? ధర్మరక్షణ కూడా చేస్తుంటారు. వాస్తవికంగా చాలా ధార్మికంగా అవుతారు. నేను ఈ మాట చెప్పాను ఒక వ్యక్తికి, రోమ్లో చెప్పాను. ధర్మం ఒక్కటే అవుతుంది. విశ్వం యొక్క ధర్మం మన లోపలనే ఉంది. నిర్మల ధర్మం, అందులో ఏమీ ఖాళీమా లేదు. ఆ విశ్వధర్మం స్థాపితం అవ్వాలి. అక్కడ క్యాథలిక్ చర్చి వాళ్ళు చాలా గాబరా అయ్యారు. విశ్వం యొక్క ధర్మం మాకు తెలియదు, మాకు వేరు ధర్మాలే తెలుసు. క్యాథలిక్ వేరు, ప్రొటెస్టెంట్ వేరు, ఆ విధంగా ప్రతి ధర్మం వేరుగా ఉంటుంటాయి. నేను అడిగాను, ఎందుకు ఉంటాయి? మీరు ఒకరితో ఒకరు గొడవలు పడడానికా? మీరు వేరు ధర్మాలు ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నారు? వేరు ధర్మాలు లేకపోతే మీరు ఎవరితో గొడవ పడతారు? మొత్తం ఒకే ధర్మం అయితే అప్పుడు మొత్తం సంసారంలో శాంతి వస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఎలా గొడవలు పడతారు? ఆ ధర్మం కూడా మీ లోపల జాగృతమై ఉంది. ఆ ధర్మం జాగృతం అవ్వకపోతే ఏది సరికాదు. కొందరు అంటారు మాకు శాంతి కావాలి అని. వారు శాంతి కోసం యజ్ఞాలు అవి ఇవి చేస్తుంటారు. వాటి వలన ఏమి ఉపయోగం ఉండదు. మనుషులలో పూర్తి పరివర్తన రాకపోతే ఈ సంసారంలో సరిగా ఏదీ ఉండదు. మరియు ఈరోజు సమయం ఇది విశేషమైనది. దీనిని నేను అంటాను బ్లాసమ్ టైం. ఇది లాస్ట్ జడ్జిమెంట్ సమయం. ఖురాన్లో కూడా ఇదే వివరించారు. మనం కూడా చాలా పెద్ద సంక్రమణం యొక్క కాలంగా భావిస్తాము. అనాది కాలం నుండి దీనిపైన చాలా భాషణలు ఉన్నాయి. ఇది కూడా కాదు, భవిష్యత్తు. ఇది విశేషమైన కాలం. ఈ పని కలియుగంలో జరగవలసి ఉంది. ఇక్కడ వేల మంది పర్వతాలలో కూర్చొని సత్యం గురించి శోధించారు, కానీ వారు పొందలేకపోయారు. ఇది విశేషమైన సమయం.
మీరు విశేషమైన వ్యక్తులు మరియు మీరు దీనిని పొందడానికి అధికారం కలిగి ఉన్నారు. మీరు దీనిని ప్రాప్తించుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా పెద్ద అప్సర అయితే వారికి చాలా కోపం వస్తుంది. ఎందుకు ఇలాంటి పని చేయాలి అని. ఇంకొకరు సంగీతంలో చాలా గొప్ప ప్రావీణ్యం ఉన్న వ్యక్తి అయితే అతను కూడా కోపం చెందుతాడు. మూడవ వ్యక్తి చాలా డబ్బులు సంపాదించే వ్యక్తి అయితే అతను కూడా కోపం చెందుతాడు. మరియు వాటన్నింటి వలన మీకు ఇబ్బందులు, విపత్తులు వస్తుంటాయి. అప్పుడు మీకు కన్నీళ్లు వస్తాయి. ఎలా అంటే ఒకరు చెబుతున్నారు, ఈ రోజుల్లో ఎవరు విశేషమైన వారు లేరు, డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా అనే చూస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థను మీకు మీరుగా తయారు చేసుకున్నారు. మీ ఆరోగ్యం ఏమవుతుంది? అందులో ధర్మం లేదు. ధర్మం మీ లోపలనే ఉంది. ఆ ధర్మం జాగృతం అవడం వలన అన్నింటికంటే ముందు మనుషులలో శాంతి వస్తుంది. శాంతి యొక్క సాగరంలో ఆనంద లహరులు, ఒకలాంటి ఆనందమయ జీవనం మీకు లభిస్తుంది. దానికోసం మీరు పండరీపూర్ వెళ్ళనవసరం లేదు, అమెరికా వెళ్ళనవసరం లేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళనవసరం లేదు. ఆ ఆనంద సాగరం మీ లోపలనే ఉంది. ప్రదేశ్లో చాలా పని అవుతుంది. రష్యాలో మీకంటే ఎక్కువ మంది వస్తారు. ఎల్లప్పుడూ స్టేజ్ మీద ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంటాయి. రష్యాలో ఎందుకు అంతమంది వస్తుంటారు? కొందరు నన్ను అడుగుతుంటారు, అమ్మా మీ కృప రష్యా వాళ్ళ మీద ఎక్కువగా ఉంది, మా మీద లేదా అని. అలాంటి కృప ఏమీ లేదు. కానీ అక్కడ ఎందుకు వస్తున్నారు? ఎందుకంటే కమ్యూనిజం యొక్క ఆపదలు వారికి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దాని వలన వారు చాలా బాధపడుతున్నారు. మరియు ఇంకొకటి, వారి లోపల ఏ విధమైన సంస్కారం లేదు. మీరు హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, ఇది అది అని చాలా ధర్మాలను కలిగి ఉన్నారు. అక్కడ వారికి ఏ ధర్మము లేదు. వారు ఒక ఏమీ రాయని ఖాళీగా ఉన్న పలకలాగా శుద్ధంగా స్వచ్ఛంగా ఉన్నారు. వారు సహజ యోగాలోకి అలా వచ్చి కూర్చుంటే చాలు, వారు సహజ యోగాలో స్థిరపడిపోతారు. మహారాష్ట్రలో ఇది ఉంది. వారు ఒక్క క్షణంలో ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందుతారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ భూమి అలాంటిది. మీరు పూర్వజన్మల పుణ్యఫలం వలన ఈ మహారాష్ట్రలో జన్మించారు. తెలియదు మీరు ఎన్ని జన్మల పుణ్య ఫలితమో, తెలియదు ఎన్ని జన్మల నుండి మీరు పుణ్యం సంపాదించుకున్నారో. అందువలననే మీరు ఇక్కడ జన్మించారు. ఇప్పుడు ఆ పుణ్యాల వలన ఇంత అయింది. కానీ మీరు అదంతా మర్చిపోయారు. తెలియదు మీరు అసలు ఏమి చేస్తున్నారో. అక్కడ రష్యాలో అలాంటి ఇలాంటి మాటలు ఉండవు. రష్యా వాళ్ళు సాదాగా, సీదాగా, సరళంగా ఉంటారు. మరియు వారికి డబ్బుల గురించి అంత వ్యామోహం లేదు. వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఉంది? ఎవరికైనా హిందీ భాష రాకపోతే హిందీ భాష నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే హిందీ భాష రాష్ట్ర భాష అని అక్కడ అర్థం అవ్వని వారికి మాతాజీ గారు చెబుతున్నారు. ఎవరైతే రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటారో, రాజకీయాల్లో ఉన్నవారు ఉన్నారో వారు ఇది గుర్తుంచుకోండి. నేను పేరు తెచ్చుకోవాలి అని అనుకోవాలి, డబ్బులు కాదు. ఒకవేళ మీరు డబ్బులు సంపాదించాలి అనుకుంటే మీరు బిజినెస్లోకి వెళ్ళండి. కానీ రాజకీయాల్లో మాత్రం మీరు పేరు సంపాదించుకోవాలి. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, అతని పేరు వింటే ప్రజలు ఇప్పుడు కూడా వంగి నమస్కారం చేస్తారు. అతను ఏమి చేశాడు? డబ్బు సంపాదించుకోలేదు, పేరు సంపాదించుకున్నాడు. ఇదే మాట గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి కూడా సంబంధించి ఉంటుంది. ఎవరైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు ఉంటే వారు పేరు కోసం పనిచేయండి. మేము ప్లేన్లో వెళ్తున్నప్పుడు నలుగురు పెద్ద గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు కూర్చొని ఉన్నారు. వారు నన్ను చూసి ముఖాన్ని అటువైపు తిప్పుకున్నారు. ఎందుకంటే వారు హవాలాలో పట్టుబడ్డారు.
ఎంత సిగ్గుచేటు! హవాలాలో పట్టుబడ్డారు. నేను నమ్ముతాను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుల జీవితం చాలా దుఃఖంగా ఉంటుంది. మేము కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుల కుటుంబీకులమే. చాలా కష్టంగా జీవితం ఉంటుంది. కానీ ఏమీ కాదు. మీరు దేశానికి కార్యం చేస్తున్నారు. ఎంత పెద్ద మాట! మరియు ఇది కూడా కాదు. మీరు దేశాన్ని సుధారం చేస్తున్నారు. దేశానికి సహాయం చేస్తున్నారు. ఇంతకంటే పెద్దగా మీరు ఏమి చేయగలరు? మరియు ఇంతకంటే పెద్ద పదవి ఏది పొందగలరు? మీరు దేశభక్తులు. దేశభక్త పదవిని ఎవరు పొందుతారో వారు ఆజాద్ స్వర్గసీమలోకి వెళ్తారు. ఎవరు దేశభక్తి కలిగి లేరో వారితో మాట్లాడడం కూడా వ్యర్థమే. ధర్మంకి, ఆధ్యాత్మికతకి, దేశభక్తికి మించినది ఏదీ లేదు అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. జై శ్రీ మాతాజీ.